Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am की classes. I hope you all are doing great and preparing well for your term second examination. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਇਹਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ. ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਾਂਗੀ. ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਮਰਚੈਂਟ. In English, you will say trader, Punjabi ch vapari. Second word, adventurous, daring, brave, Punjabi ch sassy. Third is explorer, in English discoverer, Punjabi च ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਜੀ. Next is caravans. English च कहते हो a group of people traveling together, Punjabi च काफला. Next, fascinated. In English it's interested, Punjabi च आकर्षित होया. Next, grandness. In English it's glory, Punjabi च होएगा शानदार या वड्डा. Next, luxury. In English it's richness ते पंजाबी च हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि बहुत जो अमीर की आ जाती है ना, अमीर हो गया या हो गया विलासता. ठीक है. नेक्स्ट, स्पाई, सीक्रेट एजेंट, जासूस. ट्रांसलेटेड. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ट्रांसलेटेड ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ट्रांसलेट करना, ਜਿਵੇਂ मैं इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेट करती हूँ. ठीक है. सो ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ particular word नहीं हैगा. Translated means translate करना. Okay. And last is inspired. This means encouraged, प्रभावित कीता या होना. Now we will read this chapter. I will read line to line and explain it in Punjabi to you. So let's start. Marco Polo was a merchant and an adventurer. ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ. He traveled with his father and uncle from Venice, Italy to China. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨਿਸ ਜੋ ਇਟਲੀ ਤੇ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਚੀਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਚੀਨ. Marco Polo spent 17 years in China before returning to Venice. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਨਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ. Let us read and learn more about this adventurous explorer. ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਾਹਸੀ ਖੋਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ. Long, long ago, where there were no planes, trains, no cars and buses, people had to travel to other countries by ship or caravans. ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਬੱਸ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. Marco Polo was one such traveler who went to many countries because he wanted to learn about the people, their food habits and their culture. ਹੁਣ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ. He was very much interested in knowing all this. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ. He wanted to know that. Okay. Marco Polo was born in Venice in 1254. When he was 17, he set out on his first voyage with his father, Niccolo, and his uncle, Maffeo. ਹੁਣ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1254 ਵਿੱਚ ਵੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ. ਜਦੋਂ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਿਕੋਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਮਾਫੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ.
He wanted to visit China to find out about the country and its people. ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. He was very much interested in that. Next, it took him 3 years to reach China. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ by ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ. ठीक है. Along the way, he visited many great cities and saw many sights, including the holy city of Jerusalem. ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀ? ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕਿਹੜੀ? ਜ਼ੈਰੂਸਲਮ. ਠੀਕ ਹੈ. Next is he also saw the mountains of the Hindu Kush, Persia and the Gobi Desert. ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੇਖੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼, ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੋਬੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੀ ਵੇਖਿਆ. He met a lot of different people and had many adventures. ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਹਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ. Now next is the wealth and the luxury of the Chinese city impressed Marco Polo. ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. He was fascinated by the grandness and the greatness of Kublai Khan's court. It was nothing like that he had experienced in Europe. The capital city of Kinsey was large but well organized and clean. The roads were wide. All this was well beyond anything he had experienced in Venice. Everything from the food to the people to the animals like orangutans and rhinos were new and interesting. ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਬਲਈ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਤੋਂ, ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ. ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਨਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀ. ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌੜੀਆਂ ਸਨ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਵੈਨਿਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰੈਂਗੂਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਰੀਲਾ, ਤੇ ਰਾਈਨੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਡੇ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਲਈ. Marco Polo lived in China for many years and learned to speak the local language. He traveled throughout China. He served as a messenger and spy for the emperor. He visited a lot of countries in Western Asia, Northern Africa and Southern Europe. ਹੁਣ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ. ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਲੋਕਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆ ਗਈ. ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. ਉਸਨੇ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਦੂਤ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. During this visit, he learnt about different cultures, foods and people. He saw many places and things that nobody from Europe had ever seen before. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸੀਗਾ. After traveling for 24 years, Marco, along with his uncle and father, decided to return to Venice. They had left home in 1271 and finally returned in 1295. A few years after returning home, Venice fought a war with the city of Genoa. Marco was captured and put in Genoese prison. He was released from the prison in 1299. He became a wealthy merchant. He married a lady named Donata Bedore and had 3 children. He died in 8 January 1324 at the age of 70 and was buried in the church of San Lorenzo in Venice. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ
24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਿਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1271 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ 1295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਿਸ ਦਾ ਜੈਨੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੋ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਨੂਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ 1299 ਵਿੱਚ ਜੇਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਡੋਨਾਟਾ ਬੈਜਿਓਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 8 ਜਨਵਰੀ 1324 ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਵੈਨਿਸ ਦੇ ਚਰਚ ਸੈਨ ਲੋਰੈਂਜ਼ੋ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। It was in the prison that Marco met a well-known story writer. Marco narrated detailed stories of his journey to the writer who wrote all the stories in a book called The Travels of Marco Polo. It became a very popular book. It was translated into many languages and read throughout Europe. It is said that Christopher Columbus, another explorer, was greatly inspired by the book. It is believed that he carried it along with him on his travel. ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦ ਟਰੈਵਲਸ ਆਫ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ fascinated ਜਾਂ inspired with these books and these stories. ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ।